नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनिया खबरां। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विरोधी पार्टियां ते खेती कानूनां नूं लैके भरम पैदा करन अते उन्हां नूं भड़काउण दा इल्जाम लगाया है। ते T20 लड़ी दे तीजे ते अंतिम मैच विच अज आस्ट्रेलिया ने भारत नूं 12 दौड़ां दे फर्क नाल हराया। भारत लड़ी ते 2-1 नाल काबज़। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। इधर पंजाब विच ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में बंद का प्रभाव नज़र आया है। सड़कों ते ट्रैफिक पहलों के मुकाबले बहुत घट सी अते मुख मार्गों ते ਵੱਖ-ਵੱਖ थाई प्रदर्शनकारियों वालों ट्रैफिक नूं रोकिया गया, जिस नाल लोकां नूं परेशानियां दा सामना करना पिया। सूबे भर विच मैडिकल अते कुछ होर जरूरी समान दीआं दुकानां नूं छड्ड के वड्डे बाजार बंद नज़र आए। सनअती शहर लुधियाना विच भी बंद का व्यापक असर दिखाई देता है। शहर के वड्डे बाजारों में कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानां खोलियां, जबकि कुल मिला के ज्यादातर दुकानां बंद रहीआं। प्रसार भारती के नुमाइंदे ने दस्सिया है कि कई दुकानदार इस बंद तो ना खुश दिखाई देते। उन्हां दा कहना सी कि वो किसानां नाल खड़े ने, पर बंद किसी समस्या का हल नहीं है अते सरकार ते किसान जथेबंदियां नाल गलबात राहीं समस्या का हल कढिया जा सकता है। इन्हां लोकां दा कहना सी कि बंद कारण गरीब परिवारां लई रोजी रोटी का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दुकानदार निराश सन कि पहला ही लॉकडाउन कारण उन्हां दे काम ठप हो गए सन अते अजे तक भी वो पैरां ते नहीं खड़े हो पाए ते हुण किसान अंदोलन ते बंद ने उन्हां दे काम नूं बिल्कुल ही ठप कर दिता है। अपना हैगा वा बहुत पिछे जा रहा वा, क्योंकि पहले असी कोरोना जिहड़ी महामारी तो बहुत मुश्किल नाल निकल रहे हैं ते एक हुण फिर वही देश बंद भारत बंद कदी कुछ पर मैं इहदे नाल सहमत नहीं हाँ, क्योंकि इस वेले हर परिवार को बहुत मुश्किल इन्नी महंगाई साल होने के बावजूद भी अपना गुजारा करना बड़ा मुश्किल आ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। मोहाली जिले में भी बंद का असर देखने को मिला। जिले के डेराबस्सी, जीरकपुर, मोहाली, खरड़, कुराली और लालड़ू समेत होर शहरों में सवेर तो ही बाजार बंद नजर आए। सिर्फ मैडिकल दुकानां ते कुछ होर एक जरूरी वस्तां दीआं दुकानां खोलियां गईआं। सड़कां ते कुछ निजी मोटर गड्डियां ते सरकारी बसां नूं छड्ड के होर वाहन सड़कां ते इक्का दुक्का ही नजर आए। इस बंद कारण जिले विच जरूरी वस्तां दी सप्लाई ठप होकर रह गई। प्रसार भारती के नुमाइंदे ने दस्सिया है कि SDM तहसील, बैंक और म्यूनसिपल दफ्तर खुले सन, पर लोग अपने कामां लई नहीं आए। किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ने मोहाली विच कई थाईं सड़कां ते जाम लगाए ते मजबूरी वस सड़कां ते आए कई लोकां नूं बदलवें रस्ते लभणे पए।
ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। को पता है, खुद भी उनको पता है कि 9 तारीख जो मोदी साहब ने रखी थी उसमें ही फ़ायदा निकलेगा, और किसान भाइयों को चाहिए था कि हम 9 तारीख को देखते हुए कोई फैसला लेना चाहिए, उनके बाद ही उनको कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਪਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਢਿੰਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਦਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਾਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹੇਗਾ। ਸਹੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਜ਼ ਏ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 6ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ 5 ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 6ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਮਸੀਪੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿੰਸਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਸ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है, हम करेंगे।
और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको दो ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी। ये दूसरा मुद्दा था। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿੰਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 26,567 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 26,506 ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 400 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 3,83,000 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 39,045 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 94.59% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 91,79,000 ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 90 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਾਰਗਰੇਟ ਕੀਨਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸ ਬਣੀ। ਐਂਸਲੇਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੀਨਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਕੀਨਨ ਨੂੰ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਦਵਾ ਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
T20 ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 186 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਊ ਵੇਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਲੈਨ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ 54 ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਲਈ 187 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ KL ਰਾਹੁਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 85 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਡਰਿਊ ਟਾਈ ਹੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਚੇਲ ਸਵੈਪਸਨ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਵਿਕਟ 20 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ ਤੇ NM ਜ਼ੰਪਾ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਦੂਲ ਠਾਕੁਰ 17 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 174 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੱਥੋਂ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।